بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، شکریہ۔ میری زندگی کا شاید وہ بدترین دن تھا جب میں ممی پاپا اور فرحان کے ہمراہ ایئرپورٹ پر شایان کو لینے آئی تھی۔ شایان کی آمد پر میرے ویسے ہی جذبات تھے جیسے کسی بھی اپنے سوتیلے بھائی کو دیکھ کر ہوا کرتے ہیں۔ نہ کوئی خوشی، نہ ایکسائٹمنٹ، بلکہ عجیب بوریت کا احساس تھا۔ البتہ فرحان کے جذبات اس کے بالکل برعکس تھے۔ کہنے کو وہ اس کا بھی سوتیلا بھائی تھا، مگر دونوں بھائیوں میں اتنی محبت اور ہم آہنگی تھی کہ شایان کے شارجہ میں مقیم ہونے کے باوجود دونوں رات گئے انٹرنیٹ پر ویڈیو چیٹ کے بنا نہیں سوتے تھے۔ شایان، میں اور فرحان، ہم تینوں سوتیلے رشتے میں بندھے تھے۔ وہ اس طرح کہ میرے والد فرقان احمد جب میں 5 برس کی تھی انتقال کر گئے تھے۔ ممی نے دوسری شادی قمر دورانی سے کی۔ ان کی پہلی مسز شایان کی پیدائش پر ہی دار فانی سے کوچ فرما گئی تھی اور شایان کو ان کی ایک بے اولاد خالہ نے گود لے لیا تھا جو اپنے شوہر کے ہمراہ شارجہ میں مقیم تھی۔ ممی کی قمر دورانی سے شادی کے بعد فرحان پیدا ہوا۔ میں اپنے سوتیلے باپ یعنی قمر دورانی کو پاپا ہی کہتی تھی اور انہوں نے بھی پاپا کی طرح جس شفقت اور محبت سے مجھے پروان چڑھایا، مجھے کبھی اپنے سگے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ فرحان کے آ جانے کے بعد بھی ان کی توجہ اور شفقت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر میرا خیال رکھنے لگے۔ شایان شروع ہی سے شارجہ میں مقیم تھا۔ اس سے براہ راست تو میرا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر فرحان اور ممی پاپا کے توسط سے اس کا ذکر خیر سنتی رہتی اور تصویروں کی حد تک دیکھا تھا۔ ممی پاپا فون پر اس سے گفتگو کرتے رہتے، مجھے البتہ اتنا بھی اشتیاق نہیں ہوا تھا۔ ممی اس سے بیٹوں کی طرح بات کرتی تھیں اور 3-4 مرتبہ ان سے ملنے شارجہ بھی پاپا کے ہمراہ گئی تھیں۔ 28 سالہ زندگی میں پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا وہ اپنی تصویروں سے زیادہ وجیح اور ہینڈسم تھا۔ میں نے کم و بیش ہی ایسے مرد دیکھے تھے جو اپنی وجاہت میں ہر طرح سے مکمل ہوں۔ شایان بھی ان میں سے ایک تھا۔ پاپا کے گلے ملنے کے بعد وہ ممی کی جانب بڑھا۔ ممی اس سے اس طرح تڑپ کر ملی جیسے ان کی سگی اولاد برسوں بعد ملک لوٹی ہو۔ پے در پہ بوسے اور آنکھوں میں خوشی کی نمی۔ اس رشتے کے غیر فطری سی چاہت مجھے عجیب سی لگی۔ خیر، فرحان سے مل کر وہ میری جانب بڑھا تھا۔ رشتے میں وہ میرا سوتیلا بھائی تھا، مگر جس طرح وہ میری جانب آیا تھا میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس کی پرشوق نگاہیں اور لبوں پر بکھری معنی خیز مسکراہٹ میرے اعتماد کو پارا پارا کر گئی۔ او تو یہ ہے ردا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل تصویروں جیسی ہو، ذرا فرق نہیں۔ اس کا نرم گداز لہجہ، اندر تک اترتی نگاہیں اور ان ریمارکس کے ساتھ میں اندر تک سمٹ کر رہ گئی۔ وہ کیوں مجھ سے اس طرح مخاطب تھا؟ ہمارے درمیان بہن بھائی والا رشتہ قائم تھا، سوتیلا ہی سہی۔ اس کی معنی خیز مسکراتی آنکھیں، معمہ خیز تاثرات اس رشتے کی حرمت کے لیے ناکافی تھے جو ہمارے بیچ تھا۔ وہ مجھے تصویروں میں دیکھ چکا تھا، یہ بات میرے لیے حیران کن تو تھی نہیں، البتہ پریشان کن ضرور تھی۔ میری تصویریں اس تک کیسے پہنچی اس کے لیے مجھے فرحان کی کلاس لگانا پڑی۔ سوری آپی، مجھے آپ سے پرمیشن لینا چاہیے تھی۔ میری ہر ڈانٹ پر اس کے پاس یہی جواب تھا۔ رات کھانے پر ہم ایک ساتھ جمع تھے۔ شایان بہانے سے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا، میں مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ اس کا اپنی جانب جھکاؤ میں صاف محسوس کر رہی تھی اور اس بارے میں اس سے زیادہ کیا سوچ سکتی تھی کہ فرحان کی طرح وہ مجھ سے بھی بے تکلفی چاہتا ہے، مگر اس کی بولتی آنکھیں اور بے لگام جذبات میری سوچ بدلنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، پھر میں خود ہی اپنی سوچوں کی نفی کر دیتی۔ بھلا وہ مجھ جیسی معمولی شکل و صورت کی مالک لڑکی میں کیوں کر دلچسپی لے سکتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے۔ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے پے در پے خیالوں کی یلغار نے مجھے نیند سے کوسوں دور بھگا دیا۔ پچھلے برسوں میرے بے شمار رشتے آئے تھے جنہوں نے میری صورت دیکھ کر مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا
اور باقی اس قابل نہیں تھے کہ میں ان میں سے کسی کو سلیکٹ کرتی۔ میری رنگت سانولی ہی نہیں بلکہ نین نقش بھی معمولی تھے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ معمولی صورت ہونے اور بارہا ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے میں اندر سے خاصی احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی، مگر پے در پے تعلیمی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے باعث میں سب سے پورا اعتماد طریقے سے ملتی جلتی تھی، خود پر فخر کرتی تھی، یوں کسی کو اپنی خامیوں کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ میں عمر کے 26ویں برس میں داخل ہو چکی تھی۔ ممی پاپا کو میری اتنی ہی فکر تھی جتنی مجھے خود اپنی۔ میری وجہ سے اور کون کون کنسرن تھا اس کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر شایان رات کی نسبت زیادہ فریش دکھائی دے رہا تھا۔ سفر کی تکان اتر چکی تھی۔ میں نے اور فرحان نے یونیورسٹی جانا تھا۔ وہ پڑھنے والوں اور میں پڑھانے والوں میں شامل ہو چکی تھی۔ آج ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ نو پرابلم، میں آپ دونوں کو ڈراپ کر آتا ہوں۔ شایان کو جو ہی پتہ چلا ڈرائیور موجود نہیں، اپنی خدمات پیش کی۔ جی نہیں، میں ڈرائیونگ کر لیتی ہوں، آپ ابھی مہمان ہیں، ریسٹ کیجیے۔ میں نے اسے تکلیف میں پڑنے سے روکا۔ مجھے آرام سے زیادہ کام پسند ہے۔ باپ کے گھر میں کوئی گیسٹ نہیں ہوتا، آج سے یہ ڈیوٹی میں انجام دوں گا، ہری اب۔ وہ متانت سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا جیسے وہ اسی کام کے لیے پاکستان آیا ہو۔ لا محالہ مجھے بھی اٹھنا پڑا۔ گاڑی تک پہنچی، وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ فرحان اس کے عقب میں بیٹھا تھا، یعنی فرنٹ سیٹ میرے لیے چھوڑ دی گئی۔ میں دانستہ فرحان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میری پچھلی سیٹ پر بیٹھنے پر شایان کو جو مایوسی ہوئی تھی وہ میں دیکھ سکتی تھی، مگر اس نے اس کیفیت کو زیادہ دیر برقرار نہ رکھا اور ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا۔ اس کی زیادہ تر باتیں کسی نہ کسی نکتے سے میری ذات سے جڑی ہوتی، جن کا جواب دینے سے مجھے شدید کوفت محسوس ہوتی۔ کیا ہے اس بندے کو، ایک پل کے لیے بھی زبان بند نہیں رکھ سکتا۔ میں کوفت سے بار بار کھڑکی سے باہر جھانکنے لگتی۔ آج آپ یونیورسٹی سے چھٹی کر لیتے، خوب باتیں کرتے، آپ لوگوں کے لیے لائے گئے گفٹ دکھاتا۔ کہنے کو کوئی اور بات نہ ملی تو وہ ارمان سے بولا، میرا تو خیال تھا مگر ردا اپی۔ میرے گھورنے پر فرحان بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ میں بات بدلتے ہوئے بولی، آپ کو کیسے خیال آ گیا پاکستان آمد کا اور ہم سب سے ملنے کا؟ وہ پہلی مرتبہ پاکستان آیا تھا۔ میری بات پر مسکرا کر بولا، سب سے نہیں، صرف آپ سے ملنے آیا ہوں، باقی سب تو مجھے ملنے شارجہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ویسے میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں۔ آخر میں اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ فرحان شرارت سے بولا، وہ خاص مقصد کہیں آپ کی شادی وادی تو نہیں شایان بھائی؟ جواباً شایان کہا لگا کر ہنس پڑا اور میں محسوس کر رہ گئی۔ میں نے اس ٹاپک پر خاموش رہ کر عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا، وہ زیر لب بولا۔ یونیورسٹی آ گئی، ہم گاڑی سے اترے، وہ واپس پلٹ گیا۔ واپسی پر بھی ڈرائیور کی خدمات اسی نے انجام دی۔ شایان کے آنے سے گھر میں بہت رونق ہو گئی تھی۔ وہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا، مسکراہٹیں بکھیرتا رہتا۔ ممی پاپا اور فرحان اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ لنچ کے بعد اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور سب کے تحائف ان کے حوالے کیے۔ میرے لیے وہ ایک قیمتی جیولری سیٹ اور نیو ماڈل کا سیل فون لایا تھا، جسے میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ اسے آئے ہوئے چند روز بیت چکے تھے۔ میں ٹی وی لان کے صوفے پر پرانا البم کھولے بیٹھی تھی، جو میری حسین یادوں اور شگفتہ ماضی کا کل سرمایہ تھا۔ اس میں ممی پاپا کی شادی کی تصویریں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار موقعوں پر بنائی گئی تصویریں اس میں چسپاں تھیں۔ ممی اور پاپا دونوں ہی خوش شکل تھے، مگر جانے میں کس پر چلی گئی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد یہ خیال آ جانا میری سرشت میں شامل ہو چکا تھا۔ پھر اچانک کسی نے میری گود سے وہ البم اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی، البم شایان کے ہاتھ میں تھا۔ او تو یہ ہیں آپ کے پاپا، نائس پرسنالٹی، نائس فوٹوز۔ وہ مامی پاپا کی تصویروں پر اظہار خیال کر رہا تھا۔ جی شکریہ۔ میں ایک سرد آہ کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ورق پلٹ پلٹ کر اگلی پچھلی تمام تصاویر دیکھنے لگا۔ میرے ڈیڈ کیسے لگے آپ کو؟ اچانک اس نے پوچھا۔ نگاہیں البم پر تھیں۔ اس عجیب سوال پر میں نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا کہ شاید وہ اپنا سوال بدل دے، مگر اس کی جواب طلب نظریں دیکھ کر میں مصنوعی خفگی سے بولی،
क्या मतलब आपके डैड? वो मेरे भी पापा हैं। पापा की बेलौस मोहब्बत ने मुझे उनके लिए बहुत पॉजेसिव बना दिया था। वो हंस पड़ा और बोला, अच्छी ज़बरदस्ती है भाई। वो एक लम्हा को रुका, फिर बोला, वैसे हम तीनों का रिश्ता भी कितना अजीब है। तीनों बहन भाई हैं मगर तीनों सौतेले। फरहान जिस कदर आपका लगता है उतना ही मेरा। कुदरत के भी अजीब रंग हैं। इस पर मैं क्या तबसरा कर सकती थी। एल्बम लेकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी, आज लंच में मेरे लिए निहारी बनाइएगा। वो लंच में मम्मी से निहारी की फरमाइश कर रहा था। वाई नॉट? मम्मी ने फौरी उसकी फरमाइश की तकमील की और ज़बरदस्त निहारी दोपहर टेबल पर मौजूद थी। मम्मी, आपको मालूम है शायान भाई शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आए हैं। आप उनके लिए कोई लड़की देखें। फरहान ने मम्मी की मालूमात में इजाफा किया तो मम्मी खुशगवारियत से चौंकी। रियली? मैं आज ही अपने बेटे के लिए कोई प्यारी सी दुल्हन तलाश करती हूँ। किस तरह की लड़की चाहिए शायान को? गोया मम्मी लड़कियों की लिस्ट लिए बैठी थी। लड़की ज़्यादा खूबसूरत ना हो। सुना है खूबसूरत लड़कियाँ बहुत नखरे दिखाती हैं। बस कोई पढ़ी लिखी सुलझी हुई सी लड़की हो जो मुझे और मेरे घर को संभाल ले। मेरी जानिब तिरछी निगाह करके उसने अपनी पसंद बताने की कोशिश की थी, मगर शुक्र है मम्मी ने उसके इशारे को ना समझकर उसकी कोशिश को रायगा जाने दिया था। निहारी मेरे लिए बदमज़ा होकर रह गई थी। मैं धड़कते दिल के साथ बेदिली से वहाँ से उठ गई। आखिर ये शख्स चाहता क्या है? मेरे रुए रुए में बेचैनी फैल गई थी। तनाव की हालत में मैं बिस्तर पर गिर गई। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की मिल सकती है इसे, फिर क्यों मुझ पर फरीफ्ता हो रहा है? इसे रिश्तों का भी पास नहीं। 2 रोज़ तक मेरे अंदर इस मामले पर खिंचाव की कैफियत रही। तीसरे रोज़ मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। उनका चेहरा बता रहा था वो किसी ख़ास बात के लिए आई हैं, मगर उनकी हिचकिचाहट देखकर मैंने खुद ही इस्तफसार किया, क्या बात है मम्मी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मेरे पूछ लेने पर उनकी हिम्मत बंधी थी। बोली, शायान ने बहुत अजीब बात कह दी है। बताते हुए भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वो झिझकते हुए बोली। यकदम मेरा दिल शिद्दत से घबराने लगा। कहीं मेरे अंदेशे हकीकत का रूप तो नहीं धार गए। मम्मी इतना कहकर खामोश हो गई थी, मगर मेरे अंदर बेचैनी होने लगी। अंदर की तपिश छुपाते हुए बोली, ऐसा क्या कह दिया मौसूफ ने? बेटा वो। मम्मी झिझकते हुए रुकी, फिर बोली, बेटा शायान तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर मेरे चेहरे की जो रंगत बदली थी उसे मम्मी ही देख पाई थी। झट बोली, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए नाकाबिले कबूल है। मुझे और तुम्हारे पापा को भी ये मुनासिब नहीं लगा। दुनिया वाले क्या कहेंगे? अगरचे शरई लिहाज से ये जायज़ है। मम्मी शायद मज़ीद भी कुछ कह रही थी, मगर मेरे साएं साएं करते कान सुनने से कासिर थे। मेरा गुस्सा उरूज पर था। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? क्या समझता है वो खुद को? मैं वक्त ज़ाया किए बिना उससे 2-2 हाथ करने उसके कमरे की जानिब बढ़ी। वो बिस्तर पर लैपटॉप खोले बैठा था। मेरे बिगड़े हुए तेवर देखकर उसे ये अंदाज़ा लगाने में दिक्कत ना हुई कि उसका प्रपोज़ल मुझ तक पहुंच गया है। आप इस कदर घटिया सोच के मालिक हो सकते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। आज़ाद माहौल के परवरदा रिश्तों की हुर्मत से इस कदर बागी होंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या सोचकर आपने मुझे प्रपोज़ल भिजवाया? ज़रा सी भी शर्म हया नाम की चीज़ नहीं आप में? आप इस कदर गिर सकते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं अंधाधुंध उस पर बरस रही थी। शरई लिहाज से ऐसा मुमकिन है रिदा? वो तहम्मुल से मेरे करीब आया। फिर हम कौन सा कभी साथ रहे हैं? पहली बार तो मुलाकात हुई है। मुझे यकीन है हमें इस दवाजी मामलात में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। उसके लिए इन जुमलों ने मुझे मज़ीद सुलगा दिया था। चिल्लाकर बोली, शट अप, जस्ट शट अप। मेरे पास आपकी इन घटिया मनकितों को सुनने का वक्त नहीं है, और ना ही मैं आपकी तरह बेज़मीर हूँ कि एहसास से भरे रिश्तों को मसलहतों के तराजू में तोलकर अपना उल्लू सीधा कर लूँ। ये मसलहत नहीं, शरीयत है, उसने तस्हीह करना चाहिए, मगर मेरा ज़मीर मुझे इस काम की इजाज़त नहीं देता। दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये सोचा है आपने? मैंने एक और खदशे का इजहार करके उसे उसके इरादों से बाज रखना चाहा,
मगर वो बाज आने के मूड में नहीं था। रसानियत से बोला, मैं आपको अपने साथ शारजा ले जाऊंगा, आपको दुनिया वालों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास मेरी हर बात का जवाब था। मैं दो टोक बोली, मैं किसी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं हूँ, सगे ना सही, मगर मैं आपको सौतेले भाई का दर्जा ज़रूर देती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप इस रिश्ते की तौहीन के मुरतकिब ना हो। बेख्तियार मेरी आंखों में नमी उतर आई और आवाज़ रुंध गई। बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर कुछ ना कह पाई और अश्क पूंछते हुए वापस पलट आई। मैं अपनी जानिब से उसे हतमी जवाब दे आई थी। चंद रोज़ घर में खामोशी रही, फिर ज़िंदगी मामूल पर आ गई, मगर मैंने एहतियात को खुद पर लाजिम कर लिया। जहाँ शायान की मौजूदगी पाती वहाँ से हट जाती। वो भी चुप चुप सा रहने लगा था। इस खामोशी के पीछे किस तूफ़ान की आमद थी ये जल्द आश्कार हो गया, बल्कि तूफ़ान की आमद के असबाब मैंने खुद ही पैदा कर लिए थे। हर साल टीचिंग ट्रेनिंग के लिए मुझे इस्लामाबाद जाना होता था। ये 2 माह पर मुश्तमिल कोर्स था। जब से शायान आया था, मेरे और फरहान की ड्राइविंग की खिदमत वही अंजाम दे रहा था। मुझे इस्लामाबाद छोड़ने के लिए शायान तैयार खड़ा था। मैं दिल में किसी किस्म का वसवसा लाए बिना उसके हमरा हो ली। वो पूरा रास्ता पहले की तरह बेतकल्फ़ी से मुझसे बातें करता रहा। अचानक उसने मुझसे मेरा सेल फ़ोन मांगा। मैंने बिला झिझक दे दिया। शायद उसके पास क्रेडिट नहीं था। वो मेरे फ़ोन से किसी को कॉल करना चाहता है। उसने सेल फ़ोन उलट पुलट कर देखा। क्या फटीचर सेल फ़ोन यूज़ करती हो? मेरा गिफ्ट किया हुआ सेल फ़ोन कहाँ है? हालांकि ये कीमती मोबाइल था जो मैंने चंद दिन कबल ही ख़रीदा था। बिल्कुल नया दिखता था। रखा है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं कतईयत से बोली। अचानक उसे क्या सूझी, मेरा सेल फ़ोन खोलकर सिम निकाली और मोबाइल खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये क्या किया आपने? उसकी इस हरकत पर मैं यकदम बौखला गई। चलती गाड़ी में मेरा सेल फ़ोन बहुत पीछे रह गया था। ये इसलिए कि आप मेरा दिया हुआ सेल फ़ोन यूज़ कर सकें। यह आपकी मेरे पास अमानत है, घर पहुंचकर ले लीजिएगा। उसने सिम अपनी जेब में रख ली। उसकी इस बेहुदा हरकत पर मैं खून के घूंट पीकर रह गई। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो पाकिस्तान आया था। इससे मज़ीद उलझना बेसूद समझकर मैं सर थामकर मुसाफत के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। जल्द मुझे एहसास हुआ हम इस्लामाबाद तो ज़रूर जा रहे हैं, मगर ट्रेनिंग सेंटर नहीं। गाड़ी एक शानदार बंगले के सामने आकर रुक गई। हॉर्न पर गेट खुला, गाड़ी गैराज में आकर खड़ी हो गई। मैंने शक्की नज़रों से उसे देखा। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मैं पहले ही अज़ियत में थी। इस पर बरहम होकर बोली, आइए तो सही, बताता हूँ। वो गाड़ी से नीचे उतरा और मेरी जानिब का दरवाज़ा खोला। मुझे उतरने का कहा। मुझे चारों नाचार उसके हमरा चलना पड़ा। सदर दरवाजे से गुजरकर ड्राइंग रूम में कदम रखा। वो बंगला निहायत शानदार था। जहाँ तक मेरी नज़र गई उसकी डेकोरेशन की नफासत पर खैरा होती गई। ये मेरे एक दोस्त का घर है, वो मेरे साथ शारजा में होता है। कुछ देर यहाँ आराम करेंगे और लंच, फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर ड्रॉप कर दूँगा, वो सादगी से बोला। लंबी मुसाफत ने मुझे थका दिया था। ड्राइंग रूम के सोफे पर ढह गई। उसने मशरूब मंगवाया, फिर खाना। पेट पूजा करके मैंने उसकी जानिब देखा। शायान भाई, प्लीज़ मुझे एंट्री कार्ड के लिए। अभी मैं इतना ही कह पाई थी कि उसके सेल फ़ोन की रिंग बजने लगी। उसने कॉल रिसीव की। जी मम्मी, कैसी हैं आप? जी हम लोग खैरियत से पहुंच गए हैं, अभी खाने से फारिग हुए हैं। एक्चुअली रिदा का सेल फ़ोन कहीं इधर उधर हो गया है। मैं 1-2 रोज़ तक अरेंज करता हूँ। लीजिए, रिदा से बात कीजिए। उसने फ़ोन मुझे थमाया। मेरी बेटी कैसी है? खैरियत से सफ़र गुजराना? मम्मी की ममता भरी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। जी मम्मी, अच्छा गुजर गया सफ़र। शायान पर एक नागवार सी निगाह डालकर मैं मुबहिम बोली। मम्मी ने 2-4 बातें करके फ़ोन पापा को थमा दिया। रियली मिसिंग यू बेटा, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। घर जैसे सूना सूना हो गया है, पापा जज्बात में बोले। मेरी आंखों में नमी उतर आई। वो हर बार मेरे यहाँ जाने पर इसी तरह उदास हुआ करते थे। मिसिंग यू टू पापा, मैं हर दिन आपको कॉल करूँगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
اور شایان کیسا ہے، زیادہ تنگ تو نہیں کر رہا؟ وہ بولے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی، آپ کے لاڈلے بیٹے نے مجھے بہت تنگ کیا، بلکہ مجھے میرے اکلوتے قیمتی فون سے بھی محروم کر دیا۔ مجھے اپنے فون کے ضائع ہو جانے کا دکھ تھا۔ نو پاپا، شایان بھائی بھی ٹھیک ہیں، میں شایان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر اچانک شایان اٹھتے ہوئے مجھے تھوڑی دیر تک آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ اس کا فون میرے پاس ہی تھا۔ میں نے پاپا سے ڈھیر ساری باتیں کی، پھر کال ڈراپ کر کے صوفے پر لیٹ گئی۔ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اٹھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ پریشانی والی بات یہ تھی کہ شایان ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا، کہیں وہ راستہ تو نہیں بھٹک گیا۔ وہ پہلی بار پاکستان آیا تھا، مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ اس کا فون بھی میرے پاس تھا، رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپنگ بیگ تھے اور کچھ کھانے کا سامان۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ وہ شاپنگ بیگ ٹیبل پر رکھ کر صوفے پہ دھنس گیا۔ میں سمجھی آپ کھو گئے ہیں، میں بولی۔ میں کسی کام سے گیا تھا، کھویا نہیں تھا۔ میرے لیے فکر مند ہونے کا شکریہ۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ آج میری اٹینڈنس ضروری تھی، اینٹری کارڈ لینا تھا۔ میں اس کے قریب آ کر احتجاج کے انداز میں بولی۔ جواباً وہ اپنا سیل فون اٹھاتے ہوئے بولا، تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں، کپڑے وغیرہ، وہ دیکھ لو اور کھانا نکال کر کھا لینا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، سونے جا رہا ہوں۔ وہ تھکا تھکا سا لگا اور ایک کمرے کی جانب بڑھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں چلاتے ہوئے اس کے عقب میں لپکی۔ وہ ایک دروازہ کھول کر اندر بڑھ چکا تھا اور کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے واش روم کی جانب بڑھا۔ میری بات سنے پہلے، میں نے چلا کر اسے روکا۔ وہ رک کر میری جانب دیکھنے لگا۔ بولنے، آپ مجھے یہاں قید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرے اندر خطرے کی گھنٹیاں بج چکی تھیں۔ ہاں، بس کچھ دیر کے لیے، وہ آرام سے بولا اور واش روم میں گھس گیا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، اعصاب تنتنا اٹھے۔ اے خدا، یہ شخص مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ مجھے قید کرنے کا کوئی مقصد بھی تو ہوگا۔ دنیا میں پہلی بار کوئی بھائی اپنی بہن کو اس طرح سے قید کرنے جا رہا تھا۔ میں حیران کھڑی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے سیل فون پر پڑی۔ تو موصوف نے میرا سیل فون پوری پلاننگ کے تحت گاڑی سے باہر پھینکا تھا تاکہ میں ممی پاپا سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میں تیزی سے اس کے فون کی جانب لپکی۔ او مائی گاڈ! سیکیورٹی کوڈ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں اندازے سے اس کے پیٹرن پر انگلیاں چلا چلا کر اس کا لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ ممی پاپا کو اس کے خطرناک عزائم سے باخبر کر سکوں۔ میرا فون رکھ دو، مان، اس کی آواز نے مجھے چونکا ڈالا۔ میں نے سٹ پٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے بھیگے چہرے کو ٹاول سے خشک کر رہا تھا۔ تو آپ نے اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے میرا سیل فون گاڑی سے باہر پھینکا تھا؟ میں پھنکاری۔ گھناؤنے نہیں، نیک مقصد کے لیے۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے فون لینا چاہا، میں نے ہاتھ نہ لگنے دیا۔ ہرگز نہیں، جب تک آپ میرا فون مجھے نہیں لوٹائیں گے یہ میرے پاس رہے گا۔ میں انتقاماً اس کا فون لے کر باہر نکلنے کو تھی کہ اس نے جھپٹ کر مجھ سے فون لیا اور دوسرے ہی لمحے دیوار پر دے مارا۔ فون چند ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر نیچے بکھر گیا۔ اب خوش؟ اس کی یہ حرکت مجھے پچھلی حرکت سے بھی زیادہ تشویشناک لگی۔ میں سکتے میں کھڑی اسے تکتی رہ گئی۔ جاؤ، جا کر دوسرے کمرے میں سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ وہ حکمیہ کہہ کر بستر پر لیٹ گیا اور لحاف سر تک ڈھانپ لیا۔ مجھے یوں لگا میں بے یار و مددگار ہی نہیں بلکہ بے وقت بھی ہو گئی ہوں۔ مجھ میں بجلی سی کوندی، مجھے بے سکون کر کے یہ شخص خود کیسے آرام سے سو سکتا ہے۔ آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کا لحاف کھینچا جو مکمل طور پر بستر سے اتر کر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میری اس حرکت پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ سونے کیوں نہیں دے رہی؟ وہ دوبارہ لحاف اٹھانے لپکا۔ میری نیندیں اڑا کر خود سونے جا رہے ہیں۔ میں نے ہاتھ میں تھامے لحاف پر گرفت مضبوط کر لی۔ تم بھی سو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ وہ آپ سے تم پر آ گیا۔ مجھ سے لحاف چپٹ کر دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ غم و غصے سے میرے حواس قطع تھے۔ دل چاہا اسی وقت اس شخص کا گلا دبا دوں، مگر یہ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت تھا۔ میں نے حکمت عملی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ جو کام غصے سے نہیں ہو پاتے وہ پیار سے نکالے جاتے ہیں۔
میں اس کے قریب آئی، اس کے چہرے سے لحاف ہٹایا، دل گرفتہ بولی، دیکھیں میں بہت کمزور اعصاب کی مالک ہوں، مجھ سے ایسا کچھ مت کیجیے گا جس کی میں متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں بہت بھروسہ کر کے آپ کے ساتھ آئی تھی، پلیز میرے بھروسے کو ٹھیس مت پہنچائیے گا۔ میری مجبور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ میرے پاس بیٹھو، وہ لیٹے لیٹے نرمی سے بولا۔ میں اشک پونچھتی اس سے چند قدم دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے پشت کر کے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ بستر سے اتر کر میرے قریب آیا، میری آنکھوں میں جھانک کر یقین دلاتے ہوئے بولا، یقین رکھیں ایسا کچھ نہیں کروں گا جو ہماری رسوائی کا باعث بنے۔ میں اس معاشرے میں نہیں پلا بڑھا مگر مجھے یہاں کی اخلاقی اقدار کا مکمل پاس ہے۔ اگر تم آسانی سے مجھے قبول کر لیتی تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ واٹ؟ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جانے کیا کمی تھی اس شخص کو لڑکیوں کی جو وہ مجھ پر یوں مرا جا رہا تھا۔ میں آپ کو 1000 مرتبہ کہہ چکی ہوں، میں آپ کو اس رشتے میں قبول نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور کچھ نہیں۔ میں نے چلا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، نہ تمہاری ممی سے نہ پاپا سے۔ میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ہم بآسانی شادی کے بندھن میں بندھ سکتے ہیں۔ تم صرف مجھے مینٹلی ایکسیپٹ کرنے کی کوشش تو کرو۔ اس نے الٹا مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں صدمے کی کیفیت میں اسے تکنے لگی۔ وہ اپنی جگہ درست تھا مگر اس شخص کا بیٹا ہونے کی وجہ سے جسے میں دل و جان سے اپنا باپ ایکسیپٹ کر چکی تھی، شایان کو قبول کرنے کو دل آمادہ نہیں تھا۔ شروع میں تمہیں تھوڑی ہیزیٹیشن ہوگی، پھر دھیرے دھیرے سب نارمل ہو جائے گا۔ وہ بڑے آرام سے بولا۔ میرا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما اٹھا۔ دل چاہا اسے ایک زوردار تمانچہ رسید کروں مگر یہ فی الحال میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ میں اس کے زیر قبضہ تھی۔ میں نے جذباتی داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور اسے شانوں سے تھام کر اس کے سینے سے لگ کر جذباتی انداز میں بولی، باخدا آپ پاپا کے بیٹے نہ ہوتے تو میں خوشی سے آپ کو قبول کر لیتی، مگر میری نظریں آپ کو بھائی کے روپ میں قبول کرتی ہیں۔ میں دل و جان سے آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، اس کے سوا میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جذبات نہیں۔ پلیز آپ میری فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور میرے الفاظ، میرا انداز، میرا لہجہ اسے پگھلانے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا مگر وہ ڈھٹائی سے بولا، ہمارے بہن بھائی کے رشتے کی میعاد صبح تک ختم ہو جائے گی، پھر ہم نکاح کریں گے اور ایک خوبصورت ازدواجی زندگی کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ اس کے الفاظ مجھے بم کی طرح لگے تھے۔ میں ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور اپنا ضبط توڑ کر ایک زوردار تمانچہ اسے کھینچ مارا۔ میرے تمانچے کا اس پر صرف اتنا اثر ہوا، اس نے دراز سے چابیوں کا گچھا نکالا اور مجھے بازو سے پکڑ کر برابر والے کمرے میں بند کر دیا۔ سکون سے سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ میری حالت کاٹو تو جسم میں لہو نہیں، ہاتھ پاؤں پر لرزہ طاری تھا۔ وہ مکمل طور پر مجھے قید پابند سلاسل کر چکا تھا مگر میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ پوری شدت سے دروازہ پیٹنے لگی اور چلانے لگی، پلیز مجھے یہاں سے نکالو، دروازہ کھولو، کوئی ہے یہاں، پلیز دروازہ کھولو۔ میرے چلانے اور دروازہ پیٹنے کی وجہ سے اس گھر کے در و دیوار ہل گئے تھے، جبھی اسے واپس آنا پڑا۔ یکدم دروازہ کھلا اور میں توازن کھو کر اس کے قدموں میں جا گری۔ اس نے یکدم مجھے سنبھالا۔ میں اسی لیے فی الحال بتانا نہیں چاہتا تھا، اپنے ساتھ میری بھی نیندیں حرام کرو گی۔ وہ ڈپٹ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ لیٹو یہاں، اس نے مجھے اپنے بستر پر لٹا کر لحاف سے ڈھانپ دیا۔ سو جاؤ پلیز، وہ میرے سرہانے بیٹھا التجا کر رہا تھا۔ اس ساری جنگ میں میرا وجود یوں نڈھال تھا جیسے وہ میرے سامنے نکاح کے کاغذ رکھے گا تو مزاحمت کی ذرا سی بھی رمق مجھ میں موجود نہیں ہوگی اور میں بلا چوں چراں سائن کر دوں گی۔ میں اپنے آنے والے کل کے متعلق سوچ کر اشک بار ہو گئی۔ بے بسی کی کیفیت نے مجھے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے صبح یونیورسٹی جانا ہوتا تھا۔ جلدی بیداری کی عادت نے میری آنکھیں کھول دیں۔
वो कमरे में मौजूद नहीं था। मैं जल्दी जल्दी बिस्तर से उतरी, वॉशरूम निपटाकर कमरे से निकली। वो दूसरे कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था। आखिरी झलक उसे देखने के बाद इत्मीनान से बाहर निकली। गेट की जानिब बढ़ते कदम यकदम थम गए जब चौकीदार ने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया। साहब जी ने कहा है आपको हरगिज़ बाहर न जाने दिया जाए। मुज़ाहमत की सूरत में गोली चलाने का हुक्म है। ये अहकामात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मुकम्मल मंसूबा बंदी से मुझे यहाँ लाया था। गुस्से से मेरा वजूद दहक उठा और मैं खामखा ही चौकीदार से झगड़ने लगी। वो कौन होता है मुझे रोकने वाला, और तुम्हें भी कोई हक नहीं है। मैं गेट से निकलने के लिए हाथ पांव मार रही थी और वो बार बार मुझे पीछे धकेल रहा था। हमारी बुलंद आवाज़ों ने उसे बेदार कर दिया था। वो नाइट सूट में ही आंखें मलता हमारी तरफ आया। उसे आता देखकर मैं वहीं थम गई। साहब जी, बेगम साहिबा ज़बरदस्ती बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, चौकीदार ने मदद तलब और शिकायती अंदाज में उसे बताया। शायान ने मेरी जानिब देखा, मुंह से कुछ न बोला और मुझे हाथ से थामकर दोबारा अंदर ले गया। मेरे फरार की पहली और आखिरी कोशिश नाकाम ठहरी। नाश्ते के बाद उसने मज़ीद ताख़ीर करना मुनासिब न समझा और निकाह के इंतज़ामात करने लगा। मेरे सामने निकाह के पेपर्स थे जिसे मैंने साइन करना था। वो मेरे सर पर खड़ा था। मैंने उससे जितनी इल्तिजाएं करनी थी कर ली। अब एक लफ्ज़ भी रहम का भीख में नहीं कहूँगी। मैं फ़ैसला कर चुकी थी। मैं मज़लूमियत और बेबसी की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी निकाह के कागज़ात पर साइन कर रही थी। वो मुस्कुराकर बोला, तुम तो इतनी आसानी से मान गई। मैं तो समझा पता नहीं कितनी जंग और करोगी। उसके लफ्ज़ों की काट मेरे वजूद में अंदर तक उतर गई। साइन किए हुए कागज़ उसके मुंह पर दे मारे। इस बार भी उसने कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया और शुक्रिया के साथ कागज़ात वापस ले गया। मेरी आजमाइश की घड़ियां अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। अभी वो कांटों भरी रात बाकी थी जिसके लिए मुझे उसके इज़्दवाजी हुकूक के फ़राइज़ के लिए खुद को तैयार करना था। मैं अपनी जान दे दूंगी मगर ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे अंदर पुरानी जंग हारने के बाद नई जंग जीतने के अज़ाइम बेदार होने लगे, मगर इस फातह के सामने मेरी सारी हिम्मतें कोशिशें पसपा होकर रह गईं। मेरी सारी मुज़ाहमत एक बार फिर अकारत गई। सुबह तक मेरे अश्क थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उठो रिदा, नाश्ता कर लो। उसकी मुलायमत भरी आवाज़ पिघले हुए शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ी। चंद लम्हे थमे हुए अश्क फिर से जारी हो गए। वो हल्के हल्के मेरे नम बालों में उंगलियां चलाने लगा। मेरा ज़ब्त टूट गया। मैं एक झटके से उठी और घबराकर बोली, खबरदार, जो दोबारा मुझे टच किया तो हाथ तोड़ दूंगी मैं आपके। मुझे उस वक्त उससे नफ़रत ही नहीं घिन भी महसूस हो रही थी। ओके बाबा, पहले नाश्ता तो कर लो। जिसमें एनर्जी होगी तो मेरे हाथ तोड़ोगी ना। वैसे इतने कमज़ोर नहीं है मेरे हाथ जितना तुम समझ रही हो। मैं अपनी दरमांदगी और शिकस्तगी पर जान गुसल थी और वो मजाक के मूड में था। मेरे अंदर अंगारे सुलग उठे। अपनी सारी एनर्जी जमा करके एक ज़ोरदार धक्का उसे रसीद किया और अपने जुनून का मुजाहरा कमरे की चीज़ों को तोड़ने फोड़ने की सूरत में करने लगे। वो सीने पर हाथ बांधे बड़े तहम्मुल से मेरी हेजानी कैफियत देखता रहा। जब मैं पूरे कमरे का नक्शा बदल कर निढाल होकर कारपेट पर गिर गई, वो कमरे से निकल चुका था। जब होश आया तो खुद को बिस्तर पर पाया। कमरे की हालत सुधर चुकी थी या शायद मुझे दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। उसने चंद घूंट पानी के मेरे हल्क में उतारे। मैं पिछली शब से भूखी प्यासी थी। थकन और भूख दोनों ने मुझे निढाल कर रखा था। उसके बहुत सारा बहलाने के बाद मैंने थोड़ा सा खाया। आंखों के सामने नाचने वाले सितारे अब गायब होने लगे, मगर उससे मज़ीद लड़ने की सकत मफकूद थी। मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। वो मेरे साथ नीम दराज हो गया और बोला, जो होना था हो गया। तमाम बातें भूलकर अपनी ट्रेनिंग पर जाने का आगाज़ करो जिसके लिए तुम आई हो। मेरा वजूद तुम्हें गवारा नहीं। वादा करता हूँ सुबह तुम्हारी आंख खुलने से पहले मैं यहाँ नहीं हूँगा। मैंने तुम्हारे लिए नया सेल फ़ोन लेकर तुम्हारी सिम इसमें एक्टिव कर दी है। दराज में रखा है, ले लेना। मम्मी पापा से बात हो तो प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताना। मैं वहाँ पहुँचकर खुद बता दूँगा।
गाड़ी की चाबी और उस घर की चाबियां भी दराज में रखी हैं। दिल चाहे तो यहाँ स्टे करना, हम यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। हॉस्टल में रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मैंने कुछ रकम भी दराज में रखी है, ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखना। वो नर्म दोस्ताना लहजे में कहकर मुझसे पुश्त करके लेट गया। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वो जल्द यहाँ से दफ़ा हो रहा है। फिर ऐसा ही हुआ। सुबह मेरी आंख खुली, वो बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैंने तस्दीक के लिए चौकीदार से दरियाफ्त किया। उसने भी यही बताया कि साहब सुबह ही कहीं चले गए हैं। मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई। मैं हर साल हॉस्टल में ही क़याम करती थी, इस बार भी हॉस्टल का ही इंतखाब किया। उसकी एक वजह मेरी वो कोलीग्स थीं जिनके साथ कमरा शेयर करने और मिलजुल कर रहने का अपना ही मज़ा था। मम्मी की कॉल आई। वो शायान के खैरियत से पहुंच जाने की इत्तला दे रही थी, फिर मेरी ट्रेनिंग के मुतल्लिक पूछती रही। शायान ने मेरे साथ जो किया था, एक लफ्ज़ भी बयान करने की हिम्मत ना हुई, बल्कि खौफ के मारे शायान को भी मैसेज कर दिया कि फ़िलहाल वो मम्मी पापा से कोई बात ना करे, मैं खुद आकर बात करूँगी। मेरे अंदर तरह तरह के खदशे सर उठा रहे थे। उन्हें जब मालूम होगा तो जाने क्या क़यामत टूट पड़ेगी। मुझसे बात करने के लिए शायान की कॉल्स मतवातर आती रहीं। मैं दानिस्ता नज़रअंदाज कर देती। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉल का सिलसिला थम गया। मैं सिर्फ मम्मी पापा और फरहान से बात करती थी। उनसे बात करते हुए अक्सर मेरी आंखें भीग जाती। मैं बहाने से कॉल ड्रॉप कर देती। 2 माह ख़त्म होने को आ रहे थे। शायान की वजह से मेरा घर लौटने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। काश 2 माह 2 सदियों पर मुहीत हो जाएं। बलाखिर ट्रेनिंग ख़त्म हुई और घर तो लौटना ही था। किसी को इत्तला करना ज़रूरी ना समझा और अपनी कोलीग्स के हमरा घर लौट आई। मेरे यूं अचानक आमद पर सभी हैरत व मुसरत में थे। मम्मी ने मुझे यूं गले लगाया जैसे मैं बरसों बाद लौटी हूँ। पापा ने भी प्यार दिया। फरहान भी गर्मजोशी से मिला। शायान को मैंने दानिस्ता इग्नोर किया और सोफ़े पर बैठ गई। अपने नज़रअंदाज किए जाने पर वो खुद ही बोला, कैसी हो रिदा? मुझे इन्फॉर्म कर देती, मैं लेने आ जाता। वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल बोल रहा था। उसकी बात का जवाब देने के बजाय मैंने कोल्ड ड्रिंक का गिलास लबों से लगा लिया। मैं मुख्तसर गुफ्तगू के बाद उठ गई। मम्मी, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। मैंने अपने सूटकेस का हैंडल थामा ताकि अपने कमरे में ले जा सकूँ। लाओ मुझे दो, मैं रखाता हूँ। शायान तेज़ी से उठा। मुझे उसकी सबसे बुरी आदत यही लगती थी। वो हर काम में खुद को पेश करने की कोशिश करता। नो थैंक्स, मैं अंदर की तलखी छुपाते हुए बोली। बेटा दे दो ना, भाई को रख आएगा। अनजान माँ के मुंह से उसके लिए भाई का लफ्ज़ मुझे तो इतना गिराना गुजरा, मगर शायान के चेहरे के तासुरात सुबकी में ढल गए। मैंने मलामत भरी निगाह उस पर डाली। वो मेरी सख्त नज़रों की ताब ना लाकर जल्द वहाँ से हट गया। ट्रेनिंग के बाद 2 हफ्तों की छुट्टियाँ थीं। मैं घर पर ही रहती थी। शायान मुझे तन्हा पाकर बहाने बहाने से बात करने की कोशिश करता, मगर मैं हर बार उससे कतरा कर गुजर जाती। मैं रात अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करके सोती थी। कहीं वो रात की तन्हाइयों में मेरे कमरे का दरवाज़ा ना खटखटा दे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। एक रोज़ मम्मी मेरे पास आईं। उनके तासुरात बता रहे थे वो फिर कोई ज़रूरी बात करना चाहती हैं। क्या बात है मम्मी, खैरियत तो है? मैंने पूछा। बेटे, एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। अगर तुम कहो तो इसी संडे को बुला लूँ खाने पर। मेरे बारहा रिजेक्ट हो जाने की वजह से मम्मी भी मुझसे नज़रें चुराने लगी थी। मैं हर बार उन्हें वार्न करती, आइंदा कोई रिश्ता पार्टी इस घर में कदम ना रखे, मगर हर बार वो मुझे हीले बहानों से उनके सामने आने पर मजबूर कर देती। मगर इस बार मामला ज़रा नहीं खासा मुख्तलिफ था। शायान की अथाह मेहरबानियों की बदौलत मुझे अब किसी रिश्ते की तलब नहीं रही थी। मम्मी, मेरे पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, प्लीज़ आइंदा ऐसी कोई बात मेरे सामने मत कीजिएगा। मैंने उन्हें टालना चाहा। सच पूछें तो शायान की इन हरकतों की वजह से मैं लाख दुखी सही, मगर मुझे इस बात का दिली इत्मीनान था कि अब कम से कम मुझे किसी रिश्ता पार्टी के सामने आकर चाय पेश नहीं करना पड़ेगी। कोई मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा।
देखो बेटी, इस रिश्ते को तय ही समझो। जिन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है वो तुम्हें पहले ही यूनिवर्सिटी में देख चुके हैं, सिर्फ रस्म करना बाकी है। रिश्ते की कबूलियत के यकीन पर मम्मी ने पापा को मुझे राज़ी करने की जिम्मेदारी सौंप दी। उनके सामने मैं हमेशा ही हथियार डाल देती। शायान ताहाल इस मामले से बेखबर था। रिश्ते वाले आ गए और मुझे पसंद करके मम्मी के हाथ में लड़के की तस्वीर थमा गए, क्योंकि लड़का मुल्क से बाहर था। खाने की टेबल पर मम्मी ने शायान से इस बात का तज़किरा निहायत खुशी से किया। ये सुनकर उसके तासुरात में जो बदलाव आया था वो मेरे लिए बहुत पुरलुत्फ़ था। उसकी सफ़ेद रंगत सुर्ख पड़ गई थी, मसल्स तन गए थे, हुसीली निगाहें मुझ पर डाली। मैं यकदम ही उसे सताने के मूड में आ गई और दानिस्ता बोली, मम्मी वो लोग लड़के की पिक भी तो दे गए थे, वो भी तो शायान को दिखाएं। हालांकि वो पिक ताहाल मैंने खुद भी नहीं देखी थी, ना देखने की ज़रूरत महसूस की थी। अभी दिखाती हूँ। मम्मी तस्वीर लेने उठ गई। पापा और फरहान की मौजूदगी में वो मुझे घूरने के सिवा और क्या सरजनिश कर सकता था। मम्मी तस्वीर लेकर आ गई। लड़का तो वाजबी सा है, मगर इनकम ठीक ठाक है, अपनी रिदा के लिए ठीक रहेगा। मम्मी ने ज़ेरे लब कहते हुए तस्वीर शायान के हाथ में थमा दी। उसने लामुहल्ला एक नज़र तस्वीर पर डाली, बेसाख्ता नहुवत से बोला, ये लड़का है मम्मी, इससे बदशक्ल इंसान आपको और कोई नहीं मिला। साथ ही उसने हकारत से तस्वीर टेबल पर उछाल दी। मुझे दिखाइए। मैंने तस्वीर उठाकर देखी। वो वाकई बहुत मामूली सूरत था, शायान के पैरों की धूल भी नहीं था। इस तरह के बेशुमार रिश्ते मम्मी ठुकरा चुकी थी, मगर इस बार शायद उन्होंने मुझसे जान छुड़ाने का फैसला कर लिया था, जब ही दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी थी। चलेगा मम्मी, बस आप जल्द अज जल्द शादी की तैयारी करें। मैं बदस्तूर शायान का तमाशा देखने के मूड में थी। उसे जलाने के लिए दानिस्ता बोली, मगर शायान को तो लड़का पसंद नहीं आया। मम्मी शायान को बिल्कुल हकीकी बेटों वाला दर्जा देती थी। शायान की नापसंदीदगी में वो ये रिश्ता कैसे कर सकती थी। मायूसी से बोली, शादी मेरी होनी है या शायान की? आप जल्द अज जल्द मुझे रुखसत करने की तैयारी करें, ऐसा ना हो कि ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाए। मैं शायान के सुते हुए चेहरे की जानिब देखकर दानिस्ता बोली। वो अभी कुछ कहने के मूड में था कि अचानक मुझे ज़ोरदार उबकाई आई और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वॉशरूम की जानिब लपकी। मम्मी मेरे अकब में आई। क्या हुआ बेटे? वो मेरा मुंह साफ करने लगी। यूं ही जी मतला गया था, मतली हो गई। मैं कुल्ली के बाद लंबे लंबे सांस खींच रही थी। मम्मी मुझे दोबारा टेबल पर ले आई। मेरी मतली ने शायान के तासुरात बदल कर रख दिए थे। उसके चेहरे की अजियत अब फतह की नवीद से मुस्कुराहट में बदल गई थी। उसने इत्मीनान से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया, मगर मेरे लिए खाना जहर हो गया था। हर शय को देखकर मुझे मतली होने लगती। चंद दिन यही कैफियत रही। सबके दरमियान बैठते हुए खौफ आने लगा। मुझे मम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए। हर मतली के बाद मैं पक्का फैसला करती, मगर अमल दरामद करना मेरे लिए नामुमकिनात में से हो जाता। एक रोज़ शायान मुझे तन्हा पाकर मेरे करीब आया। तुमने अभी तक मम्मी को क्यों नहीं बताया? तुमसे बात नहीं होती तो मैं कर लूँ, वो बोला। वक्त तेज़ी से हाथ से सिरक रहा था। मुझे इस बात का मुकम्मल एहसास था, मगर इतनी बड़ी बात घर में क्या तूफ़ान ला सकती है, उसे अंदाज़ा नहीं था। मैंने एक बार फिर शायान को खामोश रहने की ताकीद की कि मैं कोई मुनासिब वक्त देखकर खुद ही बता दूंगी। मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही थीं, मगर मेरी हालत यूनिवर्सिटी जाने वाली नहीं रही थी। लगता है तुम्हारे मैदे में कोई गड़बड़ हो गई है। ट्रेनिंग के दौरान गैर मियारी खानों का नतीजा है। चलो मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। खाने के दौरान मुझे लाजमन मतली होती थी। मम्मी मेरी हालत देखकर बोली। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और वहाँ से उठ गई। एक रात मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। टेबल के बजाय अपने कमरे में खाना खाया। बिस्तर पर लेटी एक टुक खाली दीवार को तक रही थी। दरवाजे पर नॉक हुई और शायान अंदर आया। उसे देखकर मेरे वजूद में कोई जुनबिश ना हुई। मुझे अपने हारे हुए वजूद से कोई तवक्को भी नहीं थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गया।
मम्मी डैड आउटिंग के लिए गए हुए हैं, चलो मैं तुम्हें गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले चलता हूँ। मैं इतनी टूट फूट चुकी थी कि मुझे अब शायान पर गुस्सा करने की भी ताब नहीं रही थी। ज़रूरत होगी तो मैं खुद चली जाऊंगी, मैं धीमे लहजे से बोली। हालांकि मुझे गायनाकोलॉजिस्ट से चेकअप की बेहद ज़रूरत थी, मगर मेरा खौफ मुझे इससे बाज रहने का मशवरा देता। वो चंद सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, क्यों बात नहीं करती मम्मी से, और ना ही मुझे करने देती हो। अब मैं उसे क्या बताती? दरअसल मुझ में बात करने की हिम्मत ही नहीं। वो दरअसल मैं तुम्हारा आईडी कार्ड और पासपोर्ट लेने आया था, तुम्हें साथ ले जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। मैं शिकस्त खोरदा थी, हिम्मतें भी जवाब दे गई थी, उसके हमरा जाने में ही आफियत समझी। मैं बोझल सी बिस्तर से उतरी, अलमारी से आईडी कार्ड और पासपोर्ट निकालकर उसके हवाले किया। अलमारी बंद करने को थी, मुझे जोर का चक्कर आया। शायद मुझे बरवक्त ना संभालता तो यकीनन मैं फर्श पर ढह जाती। साथ ही मतली शुरू हो गई। वो मुझे सहारा देकर वॉशरूम ले गया। जब तक मैंने मुंह ना साफ कर लिया, उसने मुझे थामे रखा, फिर दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया। वो मेरा लिहाफ दुरुस्त कर रहा था कि मम्मी अचानक कमरे में आई। शायान तुम यहाँ? उनका लहजा नॉर्मल था। मम्मी दिल से शायान को अपना बेटा और मेरा भाई मानती थी, इसीलिए मेरे कमरे में उसकी मौजूदगी पर कोई एतराज़ नहीं हुआ। वो मम्मी एक्चुअली रिदा की तबीयत ख़राब थी, पूछने आया था, डॉक्टर के पास ले चलूँ? उसके लहजे की बदएतमादी और दिल का चोर साफ महसूस हो रहा था। तो चली जाओ ना भाई के साथ, मैं तो कह कह कर थक गई, किसी की तो मान लो। मम्मी मेरे करीब आकर मुझ पर झुकी। देखो रंगत कैसे हल्दी की तरह पीली पड़ गई है, वो बोली। शायान बाहर चला गया, मम्मी मेरे करीब बैठ गई। दिल चाहा मम्मी को सब कुछ साफ साफ बता दूं, मगर दिल घबराकर हिचकोले खाने लगता। बेबसी की हालत में मेरी आंखों में नमी उतर आई। अगले रोज मम्मी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गई। लेडी डॉक्टर ने मेरा मुकम्मल चेकअप किया और मम्मी को मेरी माँ बनने की खुशखबरी सुना दी, जिसे सुनकर वो दंग रह गई। कड़ी सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देखा। मैं उनकी नज़रों की ताब ना लाकर निदामत से निगाहें चुराने लगी। मेडिसन का पर्चा हाथ में थामे हम वहाँ से बोझल कदमों के साथ निकले थे। गाड़ी स्टार्ट होने की देर थी कि मम्मी मुझ पर बरस पड़ी। किसके साथ मुंह काला करके लौटी हो? इतना तो उन्हें भी अंदाज़ा हो गया था, इस मलामत का शाखसाना इस्लामाबाद से जुड़ा है। मेरा वजूद मनो भारी हो गया था। अश्क बारिश की तरह मेरी आंखों से गिरने लगे। अब मैं क्या बताती कि ये उन्हीं के लाडले बेटे का कारनामा है। क्या पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो। मम्मी ने गरज कर मुझे दोबारा मुखातिब किया। मैंने बोलना चाहा, मगर आवाज़ गले में फंस कर रह गई। सिसकियाँ बंद गईं। रिदा मैं क्या पूछ रही हूँ, कौन है इस बच्चे का बाप? तस्वे बहाना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ। इस बार मम्मी ने पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से डिपट कर पूछा तो बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, मम्मी वो शायान। शायान? मम्मी के सर पर गोया पहाड़ आन गिरा। मैंने आज से कबल उन्हें कभी इतनी अजियत में नहीं देखा था, क्योंकि मम्मी शायान पर हकीकी बेटों की तरह भरोसा करती थी, और ये भरोसा उनके माथे का धब्बा बनेगा उन्हें अंदाज़ा नहीं था। अजियत और इस्तराब की हालत में मम्मी के चेहरे की रंगत शोलों की तरह सुर्ख और हाथ पांव पर लर्जिश तारी थी। मज़ीद वजाहत उन्हें अब मुझसे दरकार नहीं थी। घर लौटते ही मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट हाथ में लिए वो शायान की तलाश में पहले ड्राइंग रूम में आईं। उसे पापा के हमरा ड्राइंग रूम में मौजूद देखकर दहकते हुए उनकी जानिब बढ़ी और एक ज़ोरदार तमाचा शायान के मुंह पर रसीद किया। शायान को तो वजह समझने में देर ना लगी, मगर पापा हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। क्या हुआ बेगम, क्या हुआ? आपके इस घटिया खबीस बेटे ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है और वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस आस्तीन के सांप को अभी और इसी लम्हे घर से निकालें। अब मैं इसके नापाक वजूद को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने पहली बार मम्मी को शायान पर इतना गुस्से करते देखा था, वो भी इस कदर कि मैं मम्मी के पहलू में खड़ी थर थर काँप रही थी। शायान ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे ये सब मैंने प्री प्लान किया हो। तुम्हें गलत फहमी हुई है बेगम, शायान ऐसा नहीं कर सकता। पापा मम्मी के सामने मिनमनाए।
یہ دیکھیں پریگننسی رپورٹ، غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے، مجھے نہیں۔ ممی نے میری پریگننسی رپورٹ ان کی جانب اچھال دی۔ پاپا رپورٹ دیکھنے کے بجائے سکتے کے عالم میں شایان کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ بیٹے کی جانب سے سخت صدمے سے دوچار تھے۔ شایان شرمندگی اور ندامت کی دلدل میں جا گرا تھا۔ ڈیڈ، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، باقاعدہ نکاح کیا ہے۔ نکاح؟ اس انکشاف پر ممی چکرا کر رہ گئیں۔ میری جو حالت تھی، کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مگر ایسا کوئی حادثہ نہ ہوا، اور میں ممی کے شانے سے لگ کر سسک کر رونے لگی۔ ہم نے اسلام آباد میں نکاح کر لیا تھا جب میں ٹریننگ کے لیے اسے چھوڑنے گیا تھا۔ میں نے بارہا اسے سمجھایا کہ ممی کو بتا دو، مگر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پاپا شایان پر برس پڑے۔ ڈیڈ، میں بتانا چاہتا تھا مگر یہ ہر بار مجھے منع کر دیتی۔ وہ معصومیت سے بری ذمہ ہوتے ہوئے بولا، تم نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے؟ یہ ممی کا آخری سوال تھا اور بے حد کٹھن بھی۔ ممی کو مجھ پر پورا یقین تھا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، اور ممکن ہے شایان نے رشتے کے انکار پر مجھے زبردستی نکاح پر آمادہ کیا ہو۔ میں نے اشکوں سے بھری دھندلائی نظروں سے شایان کی جانب دیکھا، پھر نظریں پاپا پر آ کر رک گئیں۔ وہ مجھے اس وقت شایان سے بھی زیادہ مجبور، بے کس لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس واقعے کی تمام تر ملامتیں اور اذیتیں ان کے چہرے پر آسمٹی ہوں۔ مجھ سے وابستہ ان کی ساری محبتیں اور چاہتے ایک ایک کر کے میری بصارتوں کے پردہ اسکرین پر چلنے لگی، جو بچپن سے اب تک انہوں نے مجھ پر نوازی تھی۔ جی، میری مرضی سے۔ میں نے بمشکل حلق سے لفظ نکالے اور دوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میری آنکھیں ہی نہیں، وجود بھی اشک بار تھا۔ شام تک کوئی بھی میری اشک شوئی کے لیے نہ آیا، صرف ملازمہ کھانا دے کر چلی گئی۔ ممی شاید مجھ سے بہت خفا تھیں۔ تیسرے روز انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ جب میں نے تم سے شایان کے رشتے کی بات کی تھی، تب کیوں انکار کر دیا تھا؟ خفیہ نکاح کر کے تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے سامنے میری اور تمہارے پاپا کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ انہوں نے پوری طرح دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ میں نے ان کی ہر بات خاموشی سے چپ چاپ سنی تھی۔ میں تنہا اپنے کمرے میں خالی در و دیوار کو تک رہی تھی کہ پاپا اندر آئے۔ میں بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر آبدیدہ ہو گئی۔ وہ پرنم آنکھوں سے مجھے چپ کراتے رہے۔ ممی کے سامنے مجھے سچ بولنے کی جرأت نہ ہوئی تھی، مگر پاپا کو میں نے ہر بات صاف صاف بتا دی۔ وہ کچھ دیر رنج میں ڈوبے رہے، پھر التجا آمیز بولے، بیٹی، جو کچھ ہوا اسے قبول کر لو اور اپنے تک رکھنا۔ تمہاری ممی کو حقیقت کی خبر ہو گئی تو شایان کے ساتھ مجھے بھی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں گی۔ کاش شایان یہاں نہ آیا ہوتا۔ ممی کو میرے شایان سے نکاح پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض تھا تو صرف چھپ کر نکاح کرنے پر تھا۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے شایان کے ساتھ رخصت کرتی تو آج حالات بہت مختلف ہوتے۔ ممی کا شایان کے ساتھ رویہ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، کیونکہ انہیں شایان سے بھی اتنا ہی گلہ تھا جتنا مجھ سے۔ اس سارے واقعے سے فرحان بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ وہ شایان کو بچپن سے ہی آئیڈیلائز کرتا تھا اور دل سے اس کا معترف تھا، مگر اب بیزاری سے اس سے منہ پھیر لیتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، آپی، شایان بھائی کے لیے میرے دل میں بہت قدر و منزلت تھی، مگر جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ آئی ہیٹ ہم۔ وہ بچہ نہیں رہ گیا تھا، 16-17 برس کا باشعور نوجوان بن چکا تھا۔ وہ شایان سے نفرت کرنے لگا تھا، اور وجہ میں تھی۔ میری وجہ سے دونوں بھائیوں میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نفرت تو میں بھی شایان سے نہیں کرتی تھی فرحان، بس مجھے ان پر غصہ ہے، خفگی ہے، ناراضگی ہے، مگر یہ خفگی وقت کے ساتھ ہی ختم ہونی تھی۔ شایان اب بلا جھجک سب کی موجودگی میں خامدوں کی طرح مجھ سے بات کرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ میں گرنے لگتی تو مجھے تھام لیتا تھا، میرے کمرے میں آ جاتا، مجھے خاموش پا کر گھنٹوں میرے پاس بیٹھا رہتا، میرے ہاتھ سہلاتا رہتا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، وہ صرف میرے کاغذات مکمل ہونے کا منتظر تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب میں ممی، پاپا اور فرحان کو چھوڑ کر شایان کے ساتھ شارجہ چلی گئی۔ شایان سے میری ناراضگی تاحال برقرار تھی۔
اس کی موم جو در حقیقت اس کی خالہ تھی میرا بے حد خیال رکھتی تھیں۔ شایان تو مجھے فرش پر قدم نہ رکھنے دیتا، وہ میری اس قدر دیکھ بھال کر رہا تھا کہ کبھی کبھی مجھے ندامت محسوس ہونے لگتی کہ وہ بدلے میں میری ایک مسکراہٹ کا بھی حقدار نہیں۔ شایان کی دعائیں رنگ لے آئیں اور میری ناراضگی اس روز دم توڑ گئی جب شایان کا بچہ میری گود میں آیا۔ وہ بنا بنایا شایان تھا، ویسا ہی گورا چٹا، دلکش نین و نقش والا، خوبصورت آنکھیں اور سنہرے بال، میری ایک بھی رمق اس میں نہیں گئی تھی۔ میں اپنی تکلیف بھول کر بار بار اسے خود سے چمٹا رہی تھی، بوسے لے رہی تھی۔ مجھے لگا یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ میری کل کائنات میری گود میں آ سمٹی ہو۔ میرا رویہ اب شایان کے ساتھ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ میرے بچے کی آمد نے میرے دل سے اس کے باپ کے لیے تمام خلفشار دھو ڈالے تھے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ میرے قریب تر ہوتا گیا۔ ہم نے مل کر بچے کا نام شاویز رکھا۔ شاویز 6 ماہ کا ہو چکا تھا اور گھٹنوں کے بل یہاں سے وہاں دوڑنے لگا۔ اس میں شایان جیسی پھرتی اور ضد تھی، جس شے کو دیکھتا اچکنے کو دوڑتا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے میں نے شایان سے کہا، آپ میری چاہت میں اتنا بھٹ جائیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے میری جانب ایک نظر دیکھا، پھر میری بات کی تہہ تک پہنچ کر بولا، تمہیں کس نے کہا میں نے وہ سب تمہاری چاہت میں کیا تھا؟ بے ساختہ میرے لب سکڑ گئے۔ بولی، تو وہ سب کیا تھا؟ ضرورت رشتہ، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ مطلب؟ میں کم فہمی سے بولی، بھائی جیسا کہ تمہیں معلوم ہے میں شروع ہی سے ممی پاپا اور فرحان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے کبھی مجھے اس لائق نہیں سمجھا۔ مجھے پل پل کی خبر یہاں بیٹھے ملتی تھی، یہاں تک کہ آج تمہارے لیے کون سا رشتہ آیا، کہاں سے اور کیوں ریجیکٹ ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ فرحان کے علاوہ ممی پاپا بھی مجھ سے شیئر کیا کرتے کہ وہ لوگ تمہارے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ دعا کرو جلد اس کا جوڑ مل جائے۔ اور یہاں میں بیٹھا تمہارے لیے اسی طرح پریشان ہوا کرتا تھا جیسے کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے ہوا کرتا ہے۔ پھر ایک روز میں نے سوچا، اگر شرع مجھے یہ حق دیتی ہے کہ تم میری زوجیت میں آ سکو تو کیوں تمہیں بار بار ریجیکٹ کیے جانے کی اذیت سے گزرنا پڑے؟ میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں تھا، فرحان کے توسط سے میں نے تمہاری پکس دیکھی، تم جیسی بھی تھی مجھے قبول تھی کیونکہ میں تم سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ موم سے تذکرہ کیا، ان کی حوصلہ افزائی سے مجھے تقویت محسوس ہوئی۔ مجھے پاکستان آنا پڑا، تمہارے انکار پر مایوسی ہوئی، مگر جو کام تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تمہیں اسلام آباد نہ جانا ہوتا تو شاید میں ناکام واپس لوٹ آتا۔ حالات میرے حق میں ہوئے اور میرا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، اس نکاح کا حق وصول کرنا، اس کام کو پکا کرنا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا میرے وجود کا کوئی حصہ تمہاری کوکھ میں نمو پانے لگے گا۔ وہ خاموش ہوا تو میں بناوٹی خفگی سے بولی، یعنی آپ کو صرف مجھ سے ہمدردی تھی، محبت نہیں تھی؟ میری بات سن کر وہ بے ساختہ ہنس پڑا اور بولا، تم بار بار بھائی بھائی کی رٹ لگاؤ گی تو محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ تو پتہ نہیں کیسے میں نے بھائی والی محبت کو دبا کر رکھا، ورنہ آج تم میری بیوی نہ ہوتی۔ وہ مزاح کے موڈ میں بولا تھا اور میں مسکرا کر سوچنے لگی، یہ بھی تو محبت کا ایک رنگ ہے شایان، جو بہن کی ہمدردی سے بیوی کے تعلق میں بدل گیا۔